ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ತೇಲ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಹರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಂಗಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹರಿಹರ. present morning, we have gathered as one family in the presence of God Almighty. Let us invoke ಇಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ಅನುದಿನವೂ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು.
ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ಅನುದಿನವೂ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಯ ಕೇಳುವರು ಬೇಗನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಯ ಕೇಳುವರು ಬೇಗನೆ. ಅಮ್ಮ ಮೇರಿ ಮಾತೆ, ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ, ಅಮ್ಮ ಮೇರಿ ಮಾತೆ, ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ. ತುಂಗಭದ್ರೆ ನದಿಯಲ್ಲಂದು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರವ ಹಿಡಿದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ದಡದಲ್ಲವನ ನೀ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಸುವ ತಾಯಿ ನೀನು, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ಅಮ್ಮ ನೀನು. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ತಾಯಿ ನೀನು, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ಅಮ್ಮ ನೀನು. ರಕ್ಷಕರ ತಾಯಿ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕರುಣೆಯ ಮಡಿಲು ನಿನದಲ್ಲವೇ. ರಕ್ಷಕರ ತಾಯಿ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕರುಣೆಯ ಮಡಿಲು ನಿನದಲ್ಲವೇ. ಅಮ್ಮ ಮೇರಿ ಮಾತೆ, ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ, ಅಮ್ಮ ಮೇರಿ ಮಾತೆ, ಹರಿಹರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ. Name of the congregation, I invite the Most Reverend Dr. Francis Zarao to bless the new equipment which are placed in the operation theatre, laboratory, X-ray room and radiography ECG section. ಪಿತನ ಸುತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇವರಿಗೆ ಜೈಕಾರವಾ. ಕೃಪುವಿನ ಆಲಯದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಿ ಉಕ್ಕಿನರೆ ಜೀವ ಜಲ ಬಲು ಬರಲಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಆಲಯದ who have entered this happy venue as guests with a smile on her face and love in her heart. A very good morning to each one of you present here. It is both an honor and privilege to stand before you and welcome you all to this great moment of blessing of the hospital equipment of our Arogya Mateya Hospital. First and foremost, I remain grateful to the Conferenza Episcopal Italiana
who have sponsored the project of hospital equipments with a generous heart. Now I have great joy in extending a warm welcome to Most Reverend Dr. Francis Zaravo S.A., the Bishop of Shimoga Diocese and Chief Guest of the event, who has graced the occasion with his presence. As a shepherd of Shimoga Diocese, he is much loved by the people for his uniqueness and kind-heartedness. It is my bounden duty to say that he recommended and signed the project. I remain indebted to him for his goodwill and great assistance. I esteem his precious presence, and I request Reverend Sister Daisy Rani, the Provincial Superior of Madurai Province, to honor our Bishop with a shawl. Next, I remember His Excellency, the Most Reverend Dr. Peter Machado, the Archbishop of Bangalore Diocese, in his absentia, with a thankful heart for his great recommendation for the project. I bid a cordial welcome to Reverend Sister Daisy Rani, the Provincial Superior of Madurai Province CIC. As a well-wisher of the sisters, she is always supporting and guiding us in our ministry. At present, she is coordinating this project with enthusiasm. Her presence is our joy. I invite Reverend Sister Jennifer Nirmala, the Superior of the community, to honor her with a shawl. Reverend Sister Soundari, the former Provincial Superior of Madurai Province CIC, is with us today to prove her love for the Arogya Matya Hospital service. I am happy to mention here that she initiated and coordinated this project in order to make this hospital a full-fledged one. With a friendly approach, she stands by us and supports us. Dear sister, I am truly delighted to welcome and honor you with a shawl. Next, I would like to give a cheerful welcome to Reverend Dr. Anthony Peter, the parish priest of Harihar, whose contribution for the project is remarkable. He is gentle, with cheery face and glad voice, who has a different approach which attracts everyone. With his sincere efforts and diligence, Harihar Church is raised to a basilica. As an advisor and guide, he is accompanying us in our health ministry. Dear Father, you are welcome to this gracious event. I request Reverend Sister Soundari, our former Provincial of Madurai Province, honor him with a shawl.
Next, I would like to welcome Dr. Prakash William, the entire project manager. I always appreciate his dedication and the investment of his time and energy for the success of the project. In the presence of everyone present here, I once again appreciate and thank him for helping us get all the life-saving and other necessary equipment for the hospital service. Hearty welcome, sir. I kindly call Reverend Sister Baby, the province procurator, to honor him with a shawl. Dr. Jagannathan MS, the medical officer and a part of Arogya Madhya Hospital, has been working relentlessly since 2020 for the development of the hospital. He is simple in his approach but noble in his service. With a heartfelt appreciation, I welcome him to this event. I invite Reverend Sister Lily to honor him with a shawl. Next, I would like to welcome all the new equipment technicians, Mr. Ramesh and Mr. Babu and Mr. Pradeep, and you are requested to come forward. Dear and respected priests and nuns, we are truly joyful with your loving presence. Accepting our humble invitation, you have come over here to share our joy. Therefore, we welcome you with a warm heart. Last but not least, I welcome all the hospital staff and the people from all walks of life whose presence is a strength to us. Once again, I welcome one and all. Thank you. Now, I kindly invite Reverend Sister Daisy Rani, the Provincial Superior, to deliver her felicitations. Give thanks to the Lord for His steadfast love endure forever. Our beloved Bishop, the Most Reverend Dr. Francis Servo S.J., the Bishop of Shimoga Diocese, our loving parish priest, Reverend Father Dr. Anthony Peter, the former Provincial Reverend Sister Sauntari, the project mentor of our province, Dr. Prakash, our well-known the medical officer of Arogya Madhya Hospital, Dr. Jagannath, and all the doctors who have wonderful service here, and all the priests and sisters who have gathered here. My dear sisters of Amalagam and Shrine communities, regulations on the medical mission restrain the free service but ensure the quality of treatment with all facilities. In the web techno world, advanced instruments, comfortable accommodations, rudimentary amenities are necessary for providing good service for the people. Even we render service to the needy, it is
is expected to offer it in dignified way with all facilities. My God's and grace, the contribution of good-hearted, the event of enhancing amenities has become possible. At this juncture, on behalf of Madurai Province, I would like to bestow my warm regards and appreciation to all of you who have made this medical mission efficacious with our collaboration, cooperation, and great contribution. As a members of this hospital family, your commitment, embedment, and affinity towards this hospital is highly appreciated for this noble service. On this special occasion, I gratefully remember Sister Soundri, my predecessor, who initiated and coordinated this project, and Dr. Prakash, my project mentor, who extended his hand with all efforts. It's my pleasure and privilege to appreciate and acknowledge the conviction, commitment, hard work, and of our sisters of Amalagam and Shrine communities who make this service fruitful to the poor and marginalized. I thank them for their self-effacing service and bless them to continue the same spirit. Once again, I extend my sincere thanks to all, especially our distinguished chief guest, the Most Reverend Dr. Francis Server S.J., the Bishop of Shimoga, who has taken out his precious time for us today. I am very glad to mention that Father Anthony Peter, the parish priest of Harihar, is a great support and guide to our sisters in their ministry. A special words of thanks to Father Anthony Peter. Kindly seek your sustained support for the steady development of the hospital. I wish you all a great success in your endeavor and pursuit. May God bless one and all. Thank you. Thank you, Sister, for the cordial appreciation and felicitations. I kindly call upon Reverend Sister Soundari, the former Provincial Superior, to felicitate the gathering with her inspiring words. Your Excellency, Most Reverend Dr. Francis Serrao S.J., the Bishop of Shimoga, Respected Reverend Father Anthony Peter, the Parish Priest, Rector of Our Lady of Health Minor Basilica, our honorable guests, Reverend Sister Daisy Rani, the Provincial Superior of Madurai Province, Sister Jenny and Sister Michael, the local superiors, Sister Infanta, the Administrator of Aroki Mate Hospital, Dr. Prakash, the Project Assistant, dear Sisters of Amalagam and Shrine, and dear fathers, brothers, and sisters, good day to you all. I would like to tell a story. In the 15th century, Germany, near Nuremberg, a family of 18 children lived. The father of the house worked about 18 hours to feed the children. 2 of the 18 had a dream like any child has, to become great artist. But they had no money, no savings, and no support from parents. So they came with an idea. They decided that they would support one another. How? One would go to college, another to mines. One to study, another to work. After the Sunday Mass, they tossed the coin. Albrecht won the toss and went to study painting, and Albert went to the mines. 4 years of hard work at both ends. Albrecht returned home as a good artist. He threw a dinner for his family members, relatives, and friends. He said proudly, "My hand holds the brush because of my brother Albert. Now, my brother will hold it through my work." Hearing this, Albert was stunned. He slowly got up from the table where he was sitting and confessed, "Look, my brother, great that you have studied. Now
Look at my fingers. I have caught arthritis on account of the cold weather in mines. I am not even able to hold the fork and spoon. How will I hold the brush? Albrecht, with tear-filled eyes, caught hold of the hands of his brother Albert and made a painting. The painting was named in German as Handen, in English Hands. This painting is familiar to us as Praying Hands. This story, this painting tells us one lesson: no one makes it alone ever. Our Holy Father Pope Francis in his social encyclical Fratelli Tutti repeats this often: we are not saved alone and we will never make it alone. Today at Arogyamate Hospital, we are inaugurating the hospital equipments. We never made it alone. It all started one day when, as the provincial superior came for the visitation here. I always love to come to Harihar. This is my second hometown. It was proposed to me that we upgrade the hospital with modern equipments so that more people benefit. Our councillors also felt the need for upgrading it. Then we approached the Italian Bishops' Conference, Rome, for aid. Dr. Prakash assisted in writing the project proposal. Our respected bishop, the local ordinary, immediately recommended the project. This shows how much he loves our people. He is a pastor with the smell of the sheep, as Pope Francis calls it. Most Reverend Dr. Peter Machado, the President of Karnataka Regional Catholic Bishops' Council, endorsed the project. It was our parish priest who propelled the entire process. And above all, our present Provincial Superior, Sister Daisy Rani, immediately attended to it and executed the project. The local superior, the hospital administrator, doctors, the staff, and the local people deserve our appreciation. Thus, through the help of many hands, we now have the hospital equipments. I thank everyone who is behind this great endeavor. Let us remember all the hands with grateful hearts. Let us continue to extend a hand to each other. No one ever makes it alone. ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾಗದ ಅಧಿವಂತನೆಯ ಬಿಷಪ್ರವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಬಸಲಿಕಾ ವಂದನೆಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹರಿಹರದ ಜನತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sister, for the warm felicitations. It is the turn of Reverend Dr. Anthony Peter, the parish priest and the rector of Basilica of Our Lady of Health, Harihar, to give his felicitations the guest and gathering. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನರ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿ ಡೈಸಿ ರಾಣಿರವರೇ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೌಂದರ್ಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರವರೇ, ಈ ಒಂದು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಂಟರ್ ಅವರೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಯಾಜಕರೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಸಭಿಕರೇ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ. ತಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೆಸರು ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲರ್. ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲರ್, ಜಾನ್ ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲರ್, ಈತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ತನ್ನ 50ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬದುಕ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಆ 6 ತಿಂಗಳನ್ನು ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಈಗಿರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನು ಕೂಡ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಧಾರ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಅವನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಆತ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 6 ತಿಂಗಳು. ಅದು ಏನು, ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. 50ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಕ್ ಡಿ ಫೆಲರ್ ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೋ ಆತನ ಆಯುಷ್ಯು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆತ ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾ? 50 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 98 ವರ್ಷ. 98 ವರ್ಷ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ, ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನ, ನೀನು ಹಿಂದೂನ, ನೀನು ಮುಸಲ್ಮಾನ, ನೀನು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೀ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 25ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರು ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆತ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರಾ? ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಾ? ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದಿರಾ? ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದಿರಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ? ಒಬ್ಬ ಕನಿಷ್ಠನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇದೊಂದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್,
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಅಹಿರ್ನಿಶಿ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಸೇವೆಯೇ ಜೀವನ ಎಂದು ಹಾರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸರ್ವ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಡೇಸಿ ರಾಣಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೌಂದರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು CRM ಇದೆ. CRM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಮೂಳೆ ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ PCPNDT ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹರಿಹರದ ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈಗಿರುವ ಡೇಸಿ ರಾಣಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಿಷಪ್ ಆದಂಥ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದ ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೈಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಡಿ ಇದು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆಸಿ ತಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಲು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಅಮರಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಗಳಿಗೂ ಸಮಾಜಗಳಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಬರಬೇಕು ಹೊಂದಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ Thank you, sir. Your words are encouraging. Now, I am glad to kindly invite our Bishop, the Most Reverend Dr. Francis Arao, SJ, to deliver the Chief Guest address and offer his blessings. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮಂತ ಸಂದರ್ಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂತರ ಕೊನೆಯಂತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾನು
ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ, ಉದಾಹರಣಾ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ವಸ್ತು ದಾನಿಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಗಳು, ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು ಜೀವದಾನಿಗಳು. ನಾವು ಮೂರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ವಸ್ತು ದಾನಿಗಳು, ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ವಸ್ತು ದಾನಿಗಳು. ಕೆಲವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ತದಾನಿಗಳು, ನೇತ್ರದಾನಿಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ದಾನಿಗಳು, ಶರೀರದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 290 ಸಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. 290 ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 50 ಸಾರಿ ಅವರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿಸಪುರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜೀವದಾನಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತವರು. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದವರು. ಪರರ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಲೋಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯು ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಟೆ 1 ಕಳೆದು 2 ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಭು ದೇವರ ಪುತ್ರನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗೋದಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕ್ರಿಬ್ಬನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಗೋದಲಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಗೋದಲಿಯನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ಹೋದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಮಗುವಿಗೆ, ಕೂಸಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಮುದುಕನಿಗೆ ಆತನಿಗೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ
ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಣ ನೆಲಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಬಿನ ಮನೆಗೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯೇತರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಥ ಲೋಕವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನೀವು ಕರೆಯಿರಿ. ಕೆಲವರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ದೈವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬಂಥದ್ದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರು ಎಂಬಂತಹ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡದು. ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ಯಾರೋ, ಇವ ಯಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಬೋಧನೆಯು ನಮಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದರೇನು, ನಾವು ಮಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರು. ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೇನು, ದೇಶ ಎಂತಿದ್ದರೇನು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದರೇನು, ತುಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದರೇನು, ನಾಡ ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ರಾಗ ಹೇಗಿದ್ದರೇನು, ತಾಳ ಎಂತಿದ್ದರೇನು, ರಾಗ ತಾಳ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತವೇ ಸಂಗೀತವೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. Thank you very much, Bishop, for your inspiring words and blessings. It is time to thank all guests of the event. Here, Mrs. Komala, the staff of Arunachala Hospital, comes to thank everyone. ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾಮೋ ಎಸ್ಜೆರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಡರವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ರಾಣಿಯವರಿಗೂ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ಬಾಬಣ್ಣವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕುನಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಸರ್ಕಾರಿಗಳ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ, ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಥನೆ ನಯನ ಮನೋಹರ ಸುಂದರಾಭರಣ ಮನಸೆಳೆಯುವ ರತ್ನ. ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ತೇಲ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ DIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಹರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಂಗಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹರಿಹರ.